ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ परमेश्वर की हजूरी दे विच असी सारे एक बार फिर हाजिर हैं और एक बार फिर तुहानूं प्रभु यीशु मसीह के नाम दे विच जय मसीह दी कहना। प्रेज द लॉर्ड। और खुदावंद खुदा तुहाडी सलामती बनाई रखे, पवित्र आत्मा तुहाडी अगुवाई करे, पवित्र आत्मा के वसीले नाल तुसीं चल सको। और अज दी एक फिर खुदा ने सानूं शाम दित्ती और इस नाइट दे विच असी उस पराक्रमी परमेश्वर की दया की शेक महसूस करते हुए पवित्र आत्मा की हजूरी दे विच बस सकीए और परमेश्वर का पवित्र वचन सुन सकीए, ताकि खुदा की हजूरी दे विच तुसी अज अपने घरां दे विच परमेश्वर के वचन के द्वारा सको, पवित्र आत्मा तुहानूं चला सके, पवित्र आत्मा की तुसी आवाज़ नूं सुन सको। हालेलुया। क्योंकि रोज खुदा आत्मा सानू लभदा, परमेश्वर का आत्मा सानू सर्च करता है कि मैं किस नूं जाके ब्लैस करा, किस नाल जाके मैं गल करा। हालेलुया। इस तो पहला कि आपां परमेश्वर के पवित्र वचन नूं शुरू करिए, तुसी अपने स्थान ते परमेश्वर के वचन नूं ओपन करो ताकि तुसी परमेश्वर की हजूरी दे विच अज पवित्र आत्मा की आवाज़ नूं सुन सको। हालेलुया। और खुदा दी तारीफ करते हुए मैं अगे वधना चाहना। इस तो पहला कि असीं वचन नूं खोलीए, मैं वचन के वास्ते तुहाडे सारिआं दे लई परमेश्वर दे चरणों विच प्रार्थना करना चाहना। है जीवत खुदावंद खुदा, तेरा मैं धन्नवाद करदा हां तुहाडी पवित्र हजूरी दे लई। परमेश्वर अज फिर तेरा दास इन्हां लोकां नूं ब्लैस करदा हां यीशु दे नाम दे विच। अज प्रभु तेरा आगा वचन खुलण तो पहला साडे मन साडे दिल ओपन होने यीशु नाम दे विच। यीशु नाम दे विच अज असीं तेरे करीब जा सकीए, तेरी हजूरी दे विच बस सकीए। और तमाम इबल स्पिरिट नूं मैं बंदा, पवित्र आत्मा दा अभिषेक इन्हां दे उत्ते ठहरे प्रभु। अज बुद्धिमान लोग होर तेरे ज्ञान नूं प्राप्त करन प्रभु। जो खुदा बुद्धिहीन है उन्होंने अज बुद्धि की प्राप्ति होवे, बुद्धिमानी सिखाए प्रभु, गुड नॉलेज दे, गुड विजडम दे प्रभु। और चलाए आशीष पान, जवान आशीष पान, बच्चे आशीष पान, तेरे वचन नूं सीख के प्रभु तेरे नाल वफादारी दे नाल प्रभु अगे वध सकण। अज पाक पवित्र आत्मा जिहड़ा वचन तू सानूं दिता आ उस दे लई असीं तेरा धन्नवाद करदे। जो तेरे लोग सुन जा रहे आ, ग्रहण करन जा रहे आ, आवाज नूं सुन जा रहे आ प्रभु, शुक्र करदे हां यीशु मसीह दा नाम लैके मंगदे हां, आमीन आमीन। हालेलुया। और मैं चाहना कि तुसी परमेश्वर के पवित्र वचन नूं सुनो। और अज दे वचन नूं शुरू करन तो पहला मैं तुहानूं दसना चाहना कि मैं वचन जो पढ़ रहा सीगा ते मैं परमेश्वर तो वचन मंगिया, अज दे गॉड तू अपने लोगों नाल गल कर, पवित्र आत्मा जी तुसी अपने लोगों नाल गल करो। ते तुसी हैरान हो जाओगे कि मैं डायरी के उत्ते वचन लिख रहा सीगा, पर जदों ही प्रेयर दे लई आधा घंटा रह गया ते पवित्र आत्मा ने ये पहला फ्राइडे असीं जनवरी महीने दे विच असीं ऑनलाइन प्रेयर दे विच शामिल हाँ। और जब मैं परमेश्वर दे कोलों पुछया ते परमेश्वर ने मैनूं वचन दिता कि ये वचन जिहड़ा मेरे लोकां नूं दे, ताकि मेरे वचन ज्ञानवान वचन तो ज्ञानवान उहदे लोग होण, ज्ञान नूं प्राप्त करन और बुद्धि नूं प्राप्त करन और ज्ञान दे द्वारा परमेश्वर दे प्रति वफादारी दे नाल अपना जीवन बिता सकन। हालेलुया। और बहुत सारिया इस तरह दियां असीं अपनी लाइफ दे विच घटनावां नूं देखदे हां। और बाइबल दे विच होण वालियां सारियां घटनावां दे बारे और सारियां होईयां होईयां घटनावां दे बारे ते चल रहीआं घटनावां दे बारे आया। हालेलुया हालेलुया। ते इस करके बहुत ही सारे होण वालियां घटनावां आ जिहड़ियां दुनिया दे उत्ते होण वालियां घटनावां आ जां चिन्ह आ जां प्रभु यीशु मसीह दे आउण दा दिन जिहड़ा आ वो निकट आ। असीं हुण बिल्कुल लास्ट समय दे विच आके परमेश्वर दे मन रहे हां। हालेलुया। ते बाइबल इहदे बारे की ज्ञान सानूं दिनां दे विच विद प्रूफ परमेश्वर ने साना गल कीती आ, विद प्रूफ साना परमेश्वर ने वादा किया है कि अंतिम दिनां दे विच जदों जीसस लाइव धरती के उत्ते अपने चेलियां नूं उस समय बाइबल दे विच लिखिया आ
ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਚੇਲੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਯੀਸ਼ੂ ਤੋਂ ਕਿ ਤੂੰ ਮਸੀਹ ਆ, ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮਸੀਹ ਆ, ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਈਆਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਧਰਤੀ ਦੇ, ਤਾਂ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਥਿਊ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ 24 ਅਧਿਆਇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਔਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਅੰਤਮ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਲਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲਾਏਗਾ ਔਰ ਬਲੈਸ ਕਰੇਗਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖਣਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋਗੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ। ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਸਮਾਂ ਉਹਦਾ ਬਾਅਦ ਚ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਆ। ਇਹ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ। 24 ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ 4 ਵਰਡਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, 24 ਦਾ 4 ਵਰਡਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਮੱਤੀ ਉਹਦਾ 24 ਤੇ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹਦੀ 4 ਆਇਤ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, यीशु ने उनको उत्तर दिया सावधान सावधान। और परमेश्वर जिथे सावधान कहता आ बाइबल दे विच लिखिया, उत्थे परमेश्वर सावधानी दे लई इंसानां नूं खड़े करदा कि तुसी केयरफुल रहो, सावधान रहो। परमेश्वर और परमेश्वर दा आत्मा और ईबल स्पिरिट तो वही बच के रहणगे और परमेश्वर दा आत्मा उन्हां दी हेल्प करेगा। वचन हालेलुया। बड़े ही ध्यान दे नाल परमेश्वर दे वचन दे वल ध्यान करो अपना। इथे लिखिया आ कि यीशु ने उनको उत्तर दिया, तुम्हें ना बरमाने पाए। बाइबल दे विच लिखिया, तुसी पंजाबी दे विच जो असीं पढ़दे हां, बाइबल च लिखिया तुसी चौकस रहो, तुहानूं कोई भरमा ना पाए। और हिंदी च इस तरह लिखा है, बड़े ध्यान से सुना, यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो क्योंकि तुम्हें बहुत से ऐसे होंगे जो मेरा नाम से आकर कहेंगे मैं। बाइबल में लिखा यीशु दे आने तो पहला, यीशु मसीह दे उस महामई दिन तो पहला होंगे कि मसीह ही मैं हां। हालेलुया। बहुत से ऐदा दी स्पीच करनगे कि वो अपने आप नूं यीशु दे तुल बनाणगे, अपने आप नूं राइट कहणगे, आई एम राइट, आई एम राइट, आई एम राइट। वो कहणगे कि मैं सही हाँ, मैं मसीह हाँ, मेरे अंदर मसीह दा आत्मा आ, मेरे अंदर मसीह दी फीलिंग आ, मसीह दे काम आ, मेरे अंदर मसीह दा शुभ समाचार आ, ते मैं जो कर रहा वो राइट आ, जो मैं बोल रहा वो राइट आ, जो मैं सोच रहा वो राइट आ। बाइबल दे विच लिखिया यीशु दे आने तो पहला ये तुसी इस तरह के बहुत सारे लोग तुहाडे नाल मिलणगे, मीट करनगे, आके तुहाडे नाल कंटैक्ट करनगे। अते बाइबल दे विच की लिखिया होया आ, मेरे आने तो पहला वो मसीह नहीं होणगे, मसीह यीशु मसीह दे तुल अपने आप नूं की करनगे, समझणगे। और बाइबल दे विच असीं स्पष्ट इन्हां गल्लां नूं सिੱਖਦੇ हां। और बाइबल दे विच लिखिया होया आ, जो असीं पंजाबी दे समझ सको, यीशु ने उन्होंने उत्तर दिता, चौकस रहो भई तुहानूं कोई भरावे विच ना पावे, क्यों जो मेरा नाम धर के बथेरे ये कहंदे बहुतिआं नूं भुलावे विच पा। वचनां नूं असीं सिੱਖਦੇ हां कि मसीह दे विच सानूं किद्दां पता लगेगा कि ये मसीह जिहा सुभाਅ आ, मसीह जिहा प्रेयर करदा आ, मसीह जिहा काम करदा आ, ते असीं उहनूं जज किद्दां कर पाएंगे। बड़ा मुश्किल आ वो समा कि असी उस समय, बड़ा गंभीर आ वो समा कि असी किसी नूं जज कर सकीए कि ये मसीह दे वल्लों आ जाके ये मसीह दे वल्लों नहीं गा। ते बाइबल दे विचों अज असी ये क्लीयर करांगे
ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦੀ ਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਿਸਟਰ, ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰਸ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਮ ਦਿਨਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉੱਠਣੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰਮਾਣਾ ਆ। ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉੱਠੇਗਾ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਉੱਠੇਗਾ, ਅਣਗਿਣਤ ਇਨਸਾਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਪਟਾਈਜ਼ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਚਰਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਲਦੇ ਲੋਕ ਬੈਕਸਲੈਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਭਰਮਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਠਣੀਆਂ, ਵਨਸ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਨਹੀਂ, ਤਿੰਨ ਨਹੀਂ, ਚਾਰ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਅਣਗਿਣਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਐਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਉੱਠੇ। ਅੰਦਰ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਜਲਾਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਭਰਮਾਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਸੀਹ ਦਾ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੱਚਾ ਆ, ਉਹ ਨਿਸ਼ਕਲੰਕ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਤਿਆਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਭਰਮਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਨੇਚਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਗਾੜ ਨਾ ਸਕੇ। ਜਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਇਹਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 7 ਆਈ, ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈਆਂ ਅਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣੋਗੇ, ਖਬਰਦਾਰ ਕਿਤੇ ਘਬਰਾ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹੀ ਹਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸੁਣੋਗੇ, ਲੜਾਈਆਂ ਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਸੁਣੋਗੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਛੀ ਖਬਰ ਆਣੀਆਂ ਆ। ਐਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਣੀਆਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸੁਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਐਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਣੀਆਂ, ਐਦਾਂ ਦੇ ਨਿਊਜ਼ ਆਂਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਭਰਾ ਨੇ ਭਰਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਝਗੜਾ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਆ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ 6 ਆਇਤ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਘਬਰਾ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਲੀ ਨਿਊਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਡੇਲੀ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਡੇਲੀ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਲੀ ਕੀ ਆਂਦਾ, ਭੂਚਾਲ ਆਂਦਾ ਆ, ਬਬਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਧਰਤੀ ਹਿਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਡੇਲੀ, ਰੋਜ਼ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਵਰਲਡ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੰਗ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਲੜਾਈ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਝਗੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਝਗੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਪੜੋਗੇ, ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਨਾ ਜਾਏ, ਬਟ ਅੰਤ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਹੌਲੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅੰਤਿਮ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਅੰਤਿਮ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਦੇਖੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਟੈਕਟ ਕੱਟੀਏ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੱਟੀਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਲਿਖਤ ਵਚਨ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਲਿਖਤ ਵਚਨ ਆ ਕਿ ਅੰਤਮ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਭਰਮਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਭਰਮਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤਮ ਦਿਨ ਨੇੜੇ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਭਰਮਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ
ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲਾਨਸ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਅੱਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਆ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਹਰ ਫੈਮਿਲੀ, ਹਰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ, ਹਰ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ, ਹਰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ स्वर्ग दे विच जाए अते स्वर्गीय परमेश्वर दे दर्शन करे। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। बट मैं उन्हां चीज़ां नूं अज बंदा ते डांटदा जिहड़ियां तुहानूं स्वर्गीय विघन पा रहीआं। परमेश्वर दी धार्मिकता और परमेश्वर दी जलाल दे विच, परमेश्वर दी कपच दे विच नहीं रह रहे, परमेश्वर दे सुभाਅ दे विच असीं नहीं रहे, परमेश्वर दी धार्मिकता कबर रहो। तुहाडे तो एक कबर लगाया जाए, तुहाडे तो एक बाउंड्री लगाई जाए। हालेलुया, ताकि तुसी सेफ रह सको और पवित्र आत्मा दे अभिषेक ते मसा दे नाल अगे चल सको। हालेलुया। और 7 आयत मैं पढ़न जा रहा हूं जो इस तो भी उत्तम है। लिखिया आ, कौम कौम उत्ते पातशाही उत्ते चढ़ाई करेगी अते थां थां काल पैणगे ते भूचाल आणगे, पर यह सब कुछ पीड़ा दा आरंभ है। भूचाल अवाइयां कौम कौम दे उत्ते चढ़ाई कर रही आ। जो तुसी देखोगे तां जान लेना कि यह पीड़ा दा आरंभ आ। यदि मैं 8 आयत पढ़ांगा और 8 आयत दे विच लिखा है, ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी, तब वे कलेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे और मेरा तीर के लोग तुमसे बैर रखेंगे। तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। हालेलुया। बाइबल दे विच लिखिया है कि तुसी आपस विच लड़ पाओगे, आपस विच तुहाडे बहम पै जाणगे, भरम पै जाणगे और मेरा नाम लैके बहुत सारे लोग तुहानूं पड़वा देणगे, तुहाडे नाल बैर रखणगे। और असीं देख रहे हैं जदों असीं मसीह च आ जांदे आ ते साडे बैरी बहुत हो जांदे आ। ईवल स्पिरिट जिहड़ा सानूं परमेश्वर दी धार्मिकता और अपनी ब्लैसिंग, साडी जिहड़ी ब्लैसिंग आ उहनूं खोण दी कोशिश करदा आ। इस करके अपना जिहड़ा प्रभु परमेश्वर आ वो हमेशा सानू आगाह करदा आ कि वो दुश्मन जिहड़े आ साडे खड़े हो जाणगे। पर बाइबल इसदा अर्थ की आ, जो अंत तक मिलिया रहेगा। और बाइबल दे विच 12 आयत लिखिया, अधर्म दे बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा, अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। आमीन। जो अंत तक, आमीन, जो अंत तक वफादारी दिखाएगा, जो अंत तक मिलिया रहेगा, जो अंत तक अपने वादियां नूं पूरा करेगा, जो परमेश्वर की धार्मिकता नूं पूरा करेगा, जो परमेश्वर के उत्ते भरोसा रखेगा। जदों महामारियां बदन, जदों यीशु मसीह दे आउण दे चिन्ह पूरे होण ते उदों जिहड़ा लास्ट और परमेश्वर के जलाल दे विच बनिया रहेगा। बाइबल दे विच लिखिया उसे इंसान दा उद्धार होना आ। उद्धार का मतलब उसे इंसान नूं परमेश्वर ने ब्लैस करना है, उसे मेरी बेटी नूं, उसे मेरे बेटे नूं ब्लैस करना है, चाहे वो किसी भी कंडीशन च क्यों ना होवे। बाइबल दे विच लिखिया परमेश्वर उन्हां नूं ब्लैस करेगा, उन्हां नूं स्वर्ग लैके जाएगा, उन्हां दे उत्ते दया दा मुकुट सजाएगा, उन्हां दे सिरां उत्ते तेल झसेगा, उन्हां दे सिरां दे उत्ते मुकुट सजाया जाएगा, उन्हां दी ही बरकत उन्हां दे कटोरे विच पएगी, उन्हां दे कटोरे जिहड़े खाली नहीं रहणगे। हालेलुया। उन्हां दे कटोरे भरनगे ते उमड़दे होए नजर आणगे। जिहड़े लोग परमेश्वर दे नाल अंत तक रहणगे, वचन दे नाल रहणगे और अपने अगुए दे नाल रहणगे, परमेश्वर उन्हां नूं ही ओ बरकतां दे कटोरे भरेगा ते परमेश्वर उन्हां नूं ही उच्चा उठाएगा। मैं संडे मीटिंग दस रहा सी, परमेश्वर बहुत उच्चा उठान जा रहा आ। तुहाडा बोलबाला होएगा ते तुहाडा परमेश्वर तुहानूं ब्लैस करेगा ते तुहाडे पिछे होके तुहानूं कामयाबी दे वल ग्रो कर सको, कामयाबी दे वल अपना कदम बढ़ा सको। हालेलुया। जे ये अज नहीं कर पाए, क्योंकि कई फैसले हुंदे आ राइट असी उसे वक्त लैणे हुंदे आ, विच किते ना किते ईवल फैसले नूं बर्बाद कर दे, खराब कर दे। हालेलुया। और मैं देख रहा जिहड़े जवान आ, जिहड़े 15 तो 30 साल दे विच तुसीं भरमाए नहीं जाना हैगा, क्योंकि इस उम्र दे विच ईवल स्पिरिट उन्होंने भरमांदा आ, उन्होंने पाप दे वल भरमांदा, उन्होंने इशारियां वल भरमांदा, उन्होंने गंदगी रोकदा आ, उन्होंने प्रेयर करन तो रोकदा आ, उन्होंने वर्शिप करन तो रोकदा आ, उन्होंने चर्च जाण तो रोकदा आ। ਉਹ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜੇ ਚਲੇ ਵੀ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਏ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਆ। शैतान 15 ਤੋਂ
मैं देख रहा कि 30 साल की उम्र तक ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਂਦਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੜਕੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੜਕਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਕਸਲੈਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੂਏ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਖਾਂ ਮਿਲਾ ਸਾਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਭਰਮਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਆ, ਪਰ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤੂਫਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਪ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਮੌਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨਾ, ਕੰਮ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਔਰ ਵਚਨ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਵਿੱਚ ਲਵਲੀਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਧਨਾ ਵਿੱਚ ਵਧਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਵਧਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਲਾਲ ਦੇਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੂਜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਪੀਕ ਆਊਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। मैं देख रहा कि तू 10 15 20 50 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅੱਜ ਬਲੇਸਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਅੰਤਮ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਆ ਔਰ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਓਨਲੀ ਫॉर ਦਿਸ ਬੁੱਕ, ਦਿਸ ਬਾਈਬਲ, ਇਸੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆ, ਇਸੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜੋ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਖੋਲ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਲਾਲੀ ਹੱਥ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਲਾਲੀ ਆਵਾਜ਼, अन्य भाषा की शक्ति दे रहा, ड्रीम्स दे रहा, सुपने दे रहा, दर्शन दे रहा और परमेश्वर उन्होंने बाउंड्रियां नूं तोड़ रहा जिहड़ियां शैतान ने बन्नियां सारिया। परमेश्वर उन्होंने कदमां नूं वधा रहा, परमेश्वर उन्होंने दुकानां नूं, फैक्ट्रियां नूं और मैं देख रहा घरां नूं और एवरीथिंग जो तुसी परमेश्वर दे विच पाया उन्होंने परमेश्वर डबल करके उन्होंने ब्लैस दे रहा, ब्लैसिंग दे रहा। और मैं देख रहा कि प्रभु दा आत्मा इन्हां लोग ईयर दे विच ही कृपा करेगा जिहड़े लोग इस जनवरी महीने पहले फ्राइडे जो असीं ऑनलाइन प्रे कर रहे हैं उन्होंने सुन रहे हैं और फैसला करन जा रहे हैं, असीं रेडी हाँ कि वो ले मेरे हाथ जिहड़े तेरे नहीं होवेगा यीशु दे नाम विच, तू सफल होवेगा यीशु नाम दे विच। चाहे तुसी स्कूल जा रहे हो, एजुकेशन कर रहे हो और तुसी चाहे पढ़न जा रहे हो, चाहे पढ़ रहे हो, चाहे तुसी अगे नौकरियां उन्हें दिते हुए या नहीं दिते हुए, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਲੱਭਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਵਰਡ ਆਫ ਗॉड ਅੰਤਮ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਿਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਰ ਕਦਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਿਣਾ, ਹਰ ਕਦਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਾਂਗਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। जे परमेश्वर किसी ने प्रॉमिस करना कि मैं तेनों अगे वधावांगा तो परमेश्वर उहदे वादे नूं पूरा करदा आ। आमीन। और अंतिम दिनां दे विच इस तरह लोग झूठे भविष्यवक्ता भी खड़े हो जाणगे, बाइबल दे विच लिखिया बहुत। और मैं इस वचन नूं पढ़ना चाहुंदा आ, मैथ्यू 24 ओदा 24 दी 11 आयत 11 आयत असी पढ़ांगे। बाइबल दे विच लिखिया आ, बहुत से झूठे भविष्यवक्ता होंगे और बहुतों को बरमाएंगे। हालेलुया। ये भी गल्लां होणियां है कि बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता, भविष्यवाणियां करने वाले, मतलब परफेक्टिक शब्द बोलने वाले और किसी की लाइफ के बारे कुछ दसन वाले, और बाइबल दे विच लिखिया बहुत सारे घूमदे आ दुनिया दे। हालेलुया। और बाइबल दे विच लिखिया कि तुसी उन्हां तो चौकस रहो, चौकस रहना आ, क्योंकि बाइबल च लिखिया वो भेडां दे रूप आ पर अंदरों पाड़न वाले बघियाड़ हुंदे आ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਕਿ ਉਹ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਾੜਨ ਵਾਲੇ ਬਘਿਆੜ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਚਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਕਤ ਦਾ ਹੱਥ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਲੇਸਿੰਗ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਕਦਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਰਾਈਕਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਮਲਾਕੀ 3 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਸਵਰਗ ਦਾ ਭੰਡਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਚਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੌਕਸ ਰਹੋ, ਭਰਮਾਏ ਤਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਈ ਜਾਏਗੀ, ਸਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਈ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਅੰਤਮ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਭਵਿਸ਼ਵਕਤਾ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਯੋਹੰਨਾ 3 ਯੋਹੰਨਾ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਧਿਆਇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਤੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਉਤਾਰੋ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁੱਖ ਮੰਗੋ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਵਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਾਫ ਨਾ ਆ ਜਾਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦੀਆਂ ਨਾ ਆ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੇਸਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਥਿਊ ਚੈਪਟਰ 5 ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜਰੂਰ ਸੁਣੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੇ ਕਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸ ਹੋਵੋ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, ਧਨ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਦੇ ਗਰੀਬ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਮੈਥਿਊ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਗਰੀਬ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਚਨ ਪੜਿਆ ਕਿ ਮਨ ਗਰੀਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ, ਦਿਲ ਗਰੀਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਧन्य वो जो अपने आप को दीन करते हैं। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੀਨ ਕਰਦੇ, ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਸਵਰਗ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਰ ਬ੍ਰਦਰਸ ਮੈਨੂੰ ਟੈਸਟਮਨੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੱਪ ਚਾਹ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਤ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਕਾਨਿਆਂ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਟੈਸਟਮਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਰੋਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਗਰੀਬ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਲੈਂਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਰਜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਠਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਭੁੱਖੇ ਪੇਟ ਸੌਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਕਦੋਂ ਰੋਟੀ ਮਿਲਣੀ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਦੋਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਐਦਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਫੀਲਿੰਗ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਜਾਈ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਬਣੇ, ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈਏ, ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਘੁੰਮੀਏ, ਮਹਿਲ ਮੁਨਾਰੇ, ਹੁਣ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਖਾਈਏ ਪਹਿਨੀਏ, ਕੱਪੜਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਬਟ ਉਹ ਕਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਧਨ ਹਨ ਉਹ ਜੋ ਦਿਲ ਦੇ ਗਰੀਬ ਹਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗਰੀਬ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਵੀ ਆਰ ਨਥਿੰਗ, ਵੀ ਆਰ ਨਥਿੰਗ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹ ਵਚਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਹੀ ਰੱਖਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਛੋਟਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੀਨ ਤੇ ਗਰੀਬ ਰੱਖਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਅਮੀਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਅਸੀਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੀਨ ਹਲੀਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਧਾ ਕੇ ਉੱਚਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਧਨ ਹਨ ਉਹ ਜੋ ਦਿਲ ਦੇ ਗਰੀਬ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰੋ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਡਰਿੰਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਨਾਈਟ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੈਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੰਦੀ ਆਤਮਾ ਤੋਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਸਰਾਫ ਆ, ਨਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਕਲੇਸ਼ ਆ, ਨਸ਼ੇ ਕਾਰਨ
ਹੁਣ ਵਾਈਫ ਤੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਵੀ ਗੰਦੇ ਸਪਿਰਿਟ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰਦਾ ਤੇ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਦਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਸੋਗ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰੇਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਗ ਮਿਲੇ। ਸੋਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਸ਼ਟ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਣ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਸੋਗ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹਲੀਮ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਦੀਨ ਹਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਤਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਰਜਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਧਰਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਥਿਆਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਰਜਾਏਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਇੱਕ ਥੁੜ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਦਇਆਵਾਨ ਹਨ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਇਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਖਵਾਣਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਲ ਕਰਵਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਤੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਜੁੜਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਲ ਕਰਵਾਏ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਲ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਨਾ ਕਿ ਤੋੜਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੋੜਨਾ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਆ, ਛੱਡਣਾ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਆ, ਪਰ ਜੋੜਨਾ ਉਨਾ ਹੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਫਿਕਲਟ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਕਰ ਦਵਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਟਰਗਲ ਆ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਉਹ ਚਿੰਤਿਤ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਕਠਿਨ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਠਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਠਿਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਸੂਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਆ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਨਕੰਪਲੀਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਫਿਕਲਟ ਆ। ਬਟ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਡਿਫਿਕਲਟ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਡਿਫਿਕਲਟ ਕੰਮ ਨੂੰ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋ, ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋ, ਮੇਰੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜੋ, ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਨਾਲ ਜੋੜੋ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨਾਲ, ਆਰਾਧਨਾ ਨਾਲ, ਫਾਸਟਿੰਗ ਨਾਲ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਡਿਫਿਕਲਟ ਕੰਮ ਆਸਾਨ ਕਰ ਦੇਗਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੈਂਡ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਡਿਫਿਕਲਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਚੁਟਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਵਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ 2021 ਦੇ ਲਈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਫਿਕਲਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਅੱਜ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਲਿਖ ਲਓ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੇ, ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੀਆਂ ਤੇ, ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਤੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਬਾੜੇ ਤੋੜ ਰਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਸ਼ਰਾਪ ਤੋੜ ਰਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦਾ ਆ ਉਹ ਕਦੇ ਲੱਜਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰੇ ਕਿ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਵਧਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਲਈ ਵਧਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਦੂਰ ਨੇੜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਈਮਾਨ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਠੰਡ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਮੈਂ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਿੰਗ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਵਾਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵਧਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਜਾਣਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਠਿਨ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਠਿਨਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਈ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਂਡ ਆ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਅਪਸੈਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹ ਡਿਸੀਜਨ ਕੀ ਲੈਣ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਜਾਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡਣ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੈਣ, ਕਿਹਦੀ ਸੁਣਨ ਜਾਂ ਕਿਹਦੀ ਨਾ ਸੁਣਨ, ਜਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਨਾ ਜਾਣ। ਵਚਨ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਰਾਈਟ ਆ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਰੋਂਗ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੇਗੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇਗਾ। ਤੇਰੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਹਟਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਐ ਸੰਡੇ
कल का दिन बाकी आ और कल और परसों पर ऐतवार संडे ब्लैसिंग का संडे आ, ब्लसड संडे आ और तुसी उस दिन परमेश्वर की आशीष ਨੂੰ पाओगे यीशु मसीह के नाम ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ उस दिन देखोगे पवित्र आत्मा ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, पवित्र आत्मा ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੋਗੇ कि वाकई मेरा आराधना करना, मेरा प्रार्थना ਵਿੱਚ शामिल होना व्यर्थ नहीं, मेरा परमेश्वर मेरे नाल आ और इस जनवरी महीने तो लैके 1 साल ਦੇ ਵਿੱਚ परमेश्वर मेरिया डिफिकल्ट चीज़ां हटाउਣ जा ਰਿਹਾ ਆ। मैं भविष्यवाणी करदा ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ डिफिकल्ट ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਹੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ, ਚਾਹੇ ਡਿਗਰੀ, ਚਾਹੇ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਠੋਰਤਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਠੋਰਤਾ ਜਾਂ ਈਵਲ ਸਪਿਰਿਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਈਵਲ ਸਪਿਰਿਟ ਦਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਬੰਨ ਰੱਖਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ ਰੱਖਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦਾ ਕਿ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੋਲਵ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅੱਜ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਤਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਨਿੰਦਿਆ ਜਾਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂ ਉਹ ਥੱਪੜ ਮਾਰਦਾ ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। परमेश्वर तुहानू स्वर्ग दे विच बरकत देन जा रहा है। हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट मैं जल्दी तुहाडी प्रेयर करन जा रहा हां, जल्दी तुसी परमेश्वर दे विच वधोगे। और लास्ट आयत मैं 11 आयत पढ़ांगा, 5 मरण ते सताउण अते हरेक झूठी मुठी गल तुहाडे उत्ते लाण। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਤੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਤੂੰ ਝੂਠ ਆ, ਤੂੰ ਬੋਲਦੀ ਆ, ਤੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਆ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਝੂਠ ਮੂਠ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਉਣ। ਲੋਕ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤਾ ਫਲ ਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਤੋਂ ਅਗਲਿਆਂ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਾਇਆ ਸੀ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ 'ਚ, ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਆ, ਕੌਣ ਉਂਗਲੀ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਲੱਜਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ 4 5 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਝੂਠੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਵੱਜਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਅੰਦਰ परमेश्वर के वचन के अनुसार मैं आनंद करता सी, खुशी मनाता सीगा। हालेलुया। क्योंकि इसे करके अज शिफा च मिनिस्ट्री जिहड़ी खड़ी आ। आमीन। जे मानी काम शुरू हो जाने सीगे। बाइबल दे विच लिखिया जदों तुसीं परमेश्वर दे विच काम हुंदे होए देखो, सुनाओ, क्योंकि स्वर्गीय पिता तुहानूं ब्लैस करन जा रहा है। आमीन। तुहानूं अगे वधाउण जा रहा, तुहानूं परमेश्वर अपनी आराधना ले, अपनी स्तुति ले, अपनी सेवा ले, अपनी उस योजना नूं जोड़ी तुसीं बनाई उहनूं भी पूरा करन जा रहा परमेश्वर। आमीन। जल्दी जल्दी अपने आप नूं तैयार करो कि मैं तुहाडे वास्ते प्रेयर करां और अज दी नाइट परमेश्वर तुहानूं ब्लैस करे। कि कई कंट्रियां च डे आ, डे नूं ब्लैस करे। रबा लबा शुद्ध रुबोथी लबा बाबा थानी शुद्ध जिस राइट नाउ पवित्र आत्मा दा अभिषेक उतरे, पवित्र आत्मा दा मसा उत्ते तुहाडे तो हरेक भरमाण वालियां रूहां जाण यीशु दे नाम दे विच। तुहाडी लाइफ दे विचों डिसमिस करदा भरमाण वालियां रूहां नूं। अंतिम दिनां विच मेरे बेटे मेरी बेटी तू मजबूत तरीके नाल जड़ फड़ के खड़ी रह सके, खड़ा रह सके और तेरे उत्ते फल लग सकण। परमेश्वर फल लगाण जा रहा, मैं देख रहा आत्मा विच परमेश्वर तुहानूं फल देआ। ओ रबा लबा शुद्ध रोबोथीला तुसीं देखोगे अपने फलां नूं, परमेश्वर नूं जाणोगे कि उहने मेरे उत्ते किरपा कीती आ, उहने मेरे उत्ते दया कीती आ। जादू टूणियां दे बंधनां नूं मैं तोड़दा, हर कलेश, हर घर दे विचों हर एक बदी नूं मैं डिसमिस करदा, बच्चियां दे जीवनां दे विच हर सराप नूं मैं डिसमिस करदा। जवानां तो परमेश्वर खुश होवे और परमेश्वर दे उत्ते भरोसा रखण ते अपनी जवानी नूं परमेश्वर दे लई लगाण। मैं उन्हां तमाम जवानां दे लई प्रार्थना करदा हां यीशु दे नाम विच। उन्हां लड़ाइयां नूं, झगड़ियां नूं, असीं हुण तूफानां नूं और भुचालां नूं आंदे होए देख आन जो शिफा चर्च और हर एक मसीही मजबूत तरीके नाल अंतिम दिनां च चल सके। हालेलुया। हर एक मौत दे श्राप टुटण यीशु नाम विच, हर एक रोग दे श्राप टुटण यीशु दे नाम च, हर एक यूट्रस चंगा होवे यीशु नाम विच, हर एक दिल दी प्रॉब्लम आ रही है, उन्हां दी चेस्ट दे विच प्रॉब्लम आ रही है, यीशु दा आत्मा नूं छू रहा, टच कर रहा यीशु दे नाम विच, चंगे हो रहे हो यीशु दे नाम विच। मैं देख रहा रबा लबा शुद्ध रोबोथीला बाबा, मैं देख रहा रीढ़ दी हड्डी नूं परमेश्वर
परमेश्वर हटा रहा, हर एक रसौलियां नूं हटा रहा, हर एक गिल्टियां नूं हटा रहा, हर एक स्टोन नूं बाहर कढ रहा, ईवल स्पिरिट की ताकत नूं परमेश्वर हटा रहा। हालेलुया। तुहाडे कनैक्शन बुरे टुट रहे, मैं देख रहा यीशु दे नाम विच कनैक्शन बुरे टुट रहे, अटैचमेंट बंद हो रहा यीशु नाम विच। प्रभु दा आत्मा तुहानूं एक अलग धरती दे उत्ते अलग जगह दे उत्ते इस्तेमाल कर रहा है जे लिजाकर। हालेलुया। जिस कंट्री नूं तुसीं वेख्या नहीं, गए नहीं, परमेश्वर उस क्रिया परमेश्वर की मदद के नाल तुसीं इन्हां चीज़ां नूं करन जा रहे हो। वफादारी दे नाल परमेश्वर दे नाल तुसीं अपना रिश्ता कायम कर रहे हो। मैं देख रहा प्रभु दा आत्मा तुहाडे बीज नूं इस्तेमाल कर रहा, तुहाडी कमाई नूं इस्तेमाल कर रहा, परमेश्वर तुहाडे बच्चों नूं इस्तेमाल कर रहा, अते परमेश्वर तुहाडे कि तुसीं अपनी जिंदगी विच हुण निराशा दा मूँह नहीं देखोगे। हालेलुया। पवित्र आत्मा कह रहा मैं तेनू ब्लैस कर रहा, तेरे चौने नूं ब्लैस कर रहा, मैं तेरे प्रातरी नूं ब्लैस कर रहा, मैं तेरी खाड़ी नूं ब्लैस कर रहा, मैं तेरे पशुओं नूं ब्लैस कर रहा, मैं तेरे जनारियां, मैं तेरी विश्वास नूं ब्लैस कर रहा, मैं तेरी नेचर नूं ब्लैस कर रहा, मैं तेरी फास्टिंग नूं ब्लैस कर रहा, मैं तेरे खाण पीण वाली चीज़ां नूं ब्लैस कर रहा, तेरी जॉब नूं ब्लैस कर, दुकान नूं, तेरी फैक्टरी नूं, तेरे हर एक उस पार्ट नूं ब्लैस कर रहा जिहड़ा निराशा दे विच आ। यीशु दे नाम दे विच तुसीं परमेश्वर दी शक्ति नूं देख रहे हो, परमेश्वर दे अभिषेक दे रहा, हर एक बंधन टुट रहा यीशु दे नाम विच। मैं ब्रोकन करदा यीशु दे नाम दे विच, हर एक ईवल स्पिरिट दा बंधन टुटदा होया देख रहा मैं। इस समय पवित्र आत्मा तुहानूं अपने वस विच, अपने कंट्रोल दे विच कर रहा, हरेक शैतानी कंट्रोल तुहानूं छड्ड के जा रहा, हरेक वो व्यक्ति तुहाडी लाइफ चों जा रहा जिहड़ा शैतान दे वलों आ, दुष्ट आत्मा दे वलों आ, परमेश्वर उहदे नाल तुहाडा रिश्ता तोड़ रहा, परमेश्वर यीशु दे नाम दे विच। हालेलुया। हर एक पाप दे नाल रिश्ता तुहाडा तोड़ रहा, हर एक बीमारी दे नाल रिश्ता तोड़ रहा। मैं दिख रहा कोई ज्योति आ, वो सेवा करना चाहती है परमेश्वर दी, प्रभु दा आत्मा कह रहा कि ते परमेश्वर तेनू सेवकाई दे लई भी इस्तेमाल करेगा यीशु दे नाम विच। हालेलुया, हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। तुहाडी कमाई नूं मैं वाधे होए देख रहा, तुहाडी नेचा नूं वाधे होए देख रहा, तुहाडे सैलरी नूं वाधे होए देख रहा। मैं देख रहा कि पवित्र आत्मा तुहानूं अंतिम दिनां दे विच मेचोड़ बनाउण जा रहा। अंतिम दिनां चों तुसीं वचन दे अनुसार चलोगे, वचन नूं बोलोगे, वचन दे नाल ही तुसीं खड़े होवोगे, वचन दे नाल शैतान, वचन दे नाल ही शैतान डिसमिस हुंदा, वचन दे नाल ही शैतान भजदा, वचन दे नाल ही दुष्ट आत्मावां निकलदियां, बीमारियां निकलदियां, अंधकार दीयां ताकतां निकलदियां। वचन स्पीक आउट करो ते परमेश्वर तुहानूं सामर्थ देगा, शैतान तुहाडी लाइफ दे विचों डिसमिस होएगा। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं बहुत सारे दी अखां दी प्रॉब्लम जारी है यीशु नाम विच, पूरे 2 मंथ बाद तुसीं दसोगे मेरी अखां बिल्कुल सैट हन, पवित्र आत्मा ने तुहाडी मदद कीती आ। रबा लबा शोदो रोबो थीला बाबा, गले दियां प्रॉब्लमां जा रही, हर एक साह दी, हर एक दमे दी प्रॉब्लम मैं डांटदा यीशु दे नाम दे विच। हर एक बुरे लाइफ दे विच होर तरक्की आउण जा रही है जो तुसीं वर्ड ऑफ गॉड दे उत्ते विश्वास करोगे और नेचा दे नाल अंतिम दिनां दे विच चलोगे। मैं प्रार्थना करदा हर एक केस डिसमिस होवे, हर एक नेगेटिव थिंग डिसमिस होवे। मैं प्रार्थना करदा प्रभु स्पैशल बीमारां दे लई सारे बीमार चंगे हो जाण यीशु नाम विच, जिन्हां दी हड्डियां विच नाम विच हड्डियां दी प्रॉब्लम जाए यीशु दे नाम विच, हर एक शैतान दे वलों लियाई गई बीमारी डिसमिस होवे यीशु दे नाम विच। मैं तेरा दास अज तेरे लोकां नूं ब्लैस करदा हां, तेरी सामर्थ इन्हां दे लई खुले। विदेशां विच प्रभु जो भैन भाई उन्हां लई मैं स्पैशल प्रार्थना करदा, हर एक कंट्री विच जो विश्वासी जादा प्रभु दा अभिषेक उन्हां दे बच्चों ते उन्हां दे बिजनेस ते उन्हां दे कारोबार जा रहे हो यीशु नाम विच, रिपोर्टां वधिया आउण जा रहीआं। प्रभु दा आत्मा तुहानूं ब्लैस कर रहा आ यीशु दे नाम विच, हर एक चिंता परमेश्वर तुहाडी हटा रहा आ। जिहड़ा तुसीं घर खरीदना चाहुंदे हो, पवित्र आत्मा बोलिया कि ऐसे साल दे विच तुसीं नवां घर खरीदोगे, नाम विच नवीं जगह ते शिफ्ट होने जा रहे हो, प्रभु परमेश्वर शिफ्ट कर रहा तुहानूं। रबा लबा शोदो रोबो थीला बाबा बाबा रिका रबा थीना लो शोदो रोबो रिका रबा लबा शोदो रोबो थीला। मैं एवरीवन नूं यीशु दे नाम विच ब्लेस करदा हां, ब्लेस करदा हां। हालेलुया। हासोबो जिन्हें लोग ब्लेस चाहते आ मेरे ना आमीन बोल के परमेश्वर की स्तुति करे, हालेलुया बोल के परमेश्वर की स्तुति करे, महिमा गा के परमेश्वर की स्तुति करे, क्योंकि ओ भला परमेश्वर आ, ओ कदे भी छड्डदा नहीं हैगा। यीशु मसीह के नाम विच कुछ अलग तुहाडी लाइफ दे विच होण जा रहा। जो लोग हैंडीकैप्ट आ परमेश्वर उन्हां नूं अपनी महिमा दे विच खड़ा करन जा रहा है। हालेलुया। जो बोल नहीं पाते बोलन, जो चल नहीं पाते चलन, जो देख नहीं पाते देखण, गूंगे बोलन लगे चलन। यीशु हालेलुया। बैरे सुन, जिन्हां दी कन्नां च प्रॉब्लम है सुनो यीशु दे आ वचन,
ਸੁਣੋ ਯਿਸੂ ਦੀ ਸਾਮਰਥ, ਸੁਣੋ ਯਿਸੂ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ, ਬੇਬੀ ਬਲਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਗਰਭ ਬਲਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦਰਦ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਅੱਜ ਦੀ ਨਾਈਟ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣੀ, ਯਿਸੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੇਨ, ਆਮੇਨ, ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਵਨ ਤੱਕ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਚੱਲਣਾ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਸੰਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਦੀ ਵਿਧੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ, ਔਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪਿਆਸ ਨੂੰ ਬੁਝਾਏਗਾ, ਆਤਮਿਕ ਭੋਜਨ ਦੇਗਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸ਼ਿਫਾ ਚਰਚ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਖੁੱਲੇ ਆ ਔਰ ਸੰਡੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ, ਸਾਡੇ ਸੇਵਕ ਵਰਸ਼ਿਪ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰੈਡੀ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਰੈਡੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵਰਡ ਆਫ ਗੋਡ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਾਲ ਆਓ ਤੇ ਤਦੇ ਸਾਡੇ ਕਟੋਰੇ ਭਰਨਗੇ ਤੇ ਤਦੇ ਸਾਡੀ ਭੁੱਖ ਤੇ ਪਿਆਸ ਮਿਟੇਗੀ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਸਾਡੀ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦੀ, ਜਾਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਰੋਟੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਬੁਝਾ ਸਕਦੀ, ਸਾਡਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਨਾ ਸਾਡੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਸਾਨੂੰ ਬਚਨ ਸੁਣਨੇ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਰੈਡੀ ਹੋ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਵਨ ਸ਼ਿਫਾ ਚਰਚ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਿਲ ਕੇ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੀਏ। ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਅਲੱਗ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ, ਅਲੱਗ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ, ਅਲੱਗ ਭਵਿਸ਼ਬਾਣੀਆਂ ਨੂੰ, ਅਲੱਗ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਟਿਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੋ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਪਾਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਦੀ ਨਾਈਟ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਇਹ ਸਪੀਕ ਆਊਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀ। ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਟਾਈਥ, ਆਪਣਾ ਦਸ਼ਮਾਂਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ, ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮਚੋੜਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਟਾਈਥ, ਆਪਣਾ ਦਸ਼ਮਾਂਸ਼ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਇਹ 12 ਮੰਥ 12 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਟਾਈਥ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਣਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਥ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਥ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਣਾ ਉਹਦਾ ਬੱਟਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਕਿਉਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਦਾਂ ਕਰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਭਵਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜਲਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਭਵਨ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦੇ ਮਹਿਮਾਮਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਸਜਣਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਭਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖੇਗਾ ਔਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਸਾਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਲੈਸ ਕਰੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗਾ ਔਰ ਰੈਡੀ ਰਹਿਣਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖਾਂਗਾ ਔਰ ਨੋਟ ਕਰੇਗੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪੁਆਇੰਟ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2 ਮਿੰਟ ਹਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੇਅਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸੈਂਡ ਕਰਨਾ ਆ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪੁਆਇੰਟ। ਔਰ ਇਸੇ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਸੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਗਵਾਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇਹ 2 ਮਿੰਟ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਲਾਸਟ 2 ਮਿੰਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਨ ਦਾ ਨੇਮ ਆਫ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ। ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਸਟਮੈਂਟ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰੇਗੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਸੰਡੇ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਲਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਲੈਸ ਕਰੇਗਾ। ਫੋਟੋ ਸੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫੋਟੋ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸ਼ਿਫਾ ਚਰਚ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਧਣਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇ, ਅੰਤਮ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵਫਾਦਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਗॉड ਬਲੈਸ ਯੂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਵੇ। ਜੈਮ ਸਿੱਧੀ, गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर हमेशा ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇ और परमेश्वर हमेशा ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। ਸਭ ਨੂੰ ਜੈਮ ਸਿੱਧੀ।